उमरी महिमा वर्णन न सको, तुमरी महिमा वर्णन न सको, तुमरी महिमा वर्णन न सको। भगवाना तू ठाकुर पूछ भगवाना, तुमरी महिमा वर्णन न सको, तुमरी महिमा वर्णन न सको। भगवाना तू ठाकुर पूछ भगवाना, तुमरी महिमा वर्णन न सको, तुमरी महिमा वर्णन न सको। कवन कवन गुण कह कह गावा, तेरा कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी विदाना, तू साहिब गुणी विदाना, तुमरी महिमा वर्णन न सको, तुमरी महिमा वर्णन न सको, तू ठाकुर पूछ भगवाना, तू ठाकुर पूछ भगवाना, तू ठाकुर पूछ भगवाना, तू ठाकुर पूछ भगवाना, तुमरी महिमा वर्णन न सको, तुमरी महिमा वर्णन न सको। मैं हर हर नाम तर सोई, मैं हर हर नाम तर सोई, जो पावे राख मेरे साहिब, मैं तुझ बिन अवर न कोई,
तुझ बिन अवर न कोई, तू ठाकुर पूज भगवाना, तू ठाकुर पूज भगवाना, तुम्हारी महिमा वर्णन न सको, तुम्हारी महिमा वर्णन न सको। मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी, मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं ताड़ दीवान, तू है मेरे स्वामी। मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं तुझ आगे अरदास, मैं गोर थाऊं नाही जिस पे करो विनंती, मैं गोर थाऊं नाही जिस पे करो विनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास।
जिस प्रसाद सब जगत छड़ाया, जाना आवन काहे सुआओ, जान के संग चित आवे ना हो, आ मोत मोत करे संसार, नानक इस जन को सदा नमस्कार। जिना हार अर्थ सरी लाया गुर साधु, बहुत श्रद्धा लाए मुख धूरा, हालत पलत हर सुबा पावहे, हार रंग लगा मन गूढ़ा, जे जे सहजातन संग दे, प्रभ को संग न छाड़त ने, ते ते परमपुरी के जाहे, तिन हास्यों अंतर किस नाहे, ते ते परमपुरी के जाहे, तिन हास्यों अंतर किस नाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन पत विश्व, करुणा निदान काम कृपाल, लोक परलोक दे सुख बख्शनहार पातशाह, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पित्र सज रहे दरबार दे अंदर, उस महान पुरख शहीद बाबा जीवन सिंह जी का जन्म दिहाड़ा, उन्होंने दे गुणां नूं जो उन्होंने दी आरंभता पातशाह के चरणों में जाग के, और जिस वड्याई जिस अकाग्रता की कमाई नाल पहुंचना कीता, उन्होंने
उस सफर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਭਾਰਦਾਰ ਤੁਲਾ ਤਾਰ ਵੇਖੇ ਤੋਲੀਏ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੋਲ ਨਾ ਸਮਾਵੇ। ऐसे पुरखों का, ऐसे शहीदों का, ऐसे पातशाह के प्यारियां संत जनों का रसना तो जस जे करोड़ां ब्रह्मंडां का भार कोई ऐसी तकड़ी संसार अंदर जीवन विच मिल जाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੋਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੇ ਕਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਭਉਨ ਮਾਨ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन करके तेरे दर ते आया हाँ। ते पातशाह ने की बख्शिश करना कीता, नाम दान इशनान जड़ाया। पातशाह ने नाम दान इशनान दिड़ करवा दिता गुरसिख दे हिरदे अंदर। उन्होंने अपने रसना द्वारा अपने आप को व्यापक परमेश्वर का जस नाम बाणी द्वारा सुनाना कीता। जाने आप बहुत बारी जोड़ देंगे हाँ उन्होंने, ऐसी अपना इस पंथ विच नहीं है। इस पंथ के अंदर समता रूपी व्यक्ति सानू प्राप्त नाम बाणी द्वारा महाराज जी ने बख्शिश की है जी। गुरमुख सुख फल साध संग परम हंस सिख सुहंदे। इस साधुओं की संगत अंदर श्री सतगुरु महाराज जी की संगत के अंदर परमहंस जात पात तो ऊपर उठ करके इत्थे सोभ अनेक सुंदर लगते हैं शरीर गुणों के सह। गुरमुख सुख फुल साध संग पशु प्रेत पद निस्तारे। ये वो साध संगत है, साध संगत है जिथे पशु देवते प्रेत देवते जिहड़े सी पाप जन्मां जन्मां दे हन, पातशाह महाराज जी ने ऐसे प्यारे पैदा कर दिते जिन्हां ने उन्होंने संसार तो तारना किया है। गुरसिक्खी दा सिखना, गुरमुख साध संगत की सेवा, गुरमुख सच्चा पंथ है। गुरसुख सहज कर जाए खलोवे, उत्थे इन्हां महान पुरखों ने जाके खलोना कीता। अपने मन की एकाग्रता रूपी खलोना कीता और अपनी सुरती देवते नूं नाम बाणी दे अंदर तदा कर करके मिला करके एक रस करके उस पातशाह महाराज जी के नाम ते उपदेश रूपी चरणों के अंदर फिर नेकी ते भलाई नूं समझना, फिर इवें नाम बाणी द्वारा उच्चे सुरते दे नाल बन करके उस पातशाह महाराज जी के नाम रूपी उपदेश मन रूपी आज्ञाकार हो करके उस परम ज्योत विच टिक जाना। महाराज जी ने गुरमुख मार्ग, गुरमुख पंथ, गुरमुख पदवी
पातशाह ने बख्शिश की, उन्होंने हिस्से महाराज जी ने आए, उन्होंने कृपा महाराज जी ने करना की है। जिन्होंने इस तरीके दे नाल जिन्हों की आत्मक अवस्था इस तरीके दे नाल तृप्त हो गई है संसार के पदार्थों तो, विषय वकारां दे जाल तो तृप्त हो गई, हम उस संसार अंदर दूसरियां दे दुख कट्टण वाले बन कृपा कर देवो ऐसे प्यार वाले कंध बन जान अथवा अंतरीक कंध बन जान, शरदा ते विश्वास रूपी कंध बन जान ते बाणी मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाउं दी बेटी बन जावे। उस बाणी ने अपने बाणी मन मारिया, उस बाणी ने फिर पातशाह दी कृपा दे नाल मन दे मंदे सुभाव नूं मारना कीता, जिन्हां दा आपां जन्म दिहाड़ा मना रहे हां। उन्हां दी झोली पहला जो शरदा रूपी उन्होंने अड्डने कीते, वो शरदा रूपी झोली के अंदर फिर पातशाह का सीस भी पिया। उस शरदा रूपी झोली अंदर सीस आया, जदों वो शरदा रूपी झोली दी अगवाई सबर ते संतोख ने की, जदों पातशाह की नाम बाणी के नाल भरांती रूपी जिहड़ी खल सी परों अंदरों लाउणा कीती, संसे बिरते नूं खत्म कीता, सुरती बिरती एक रस नाम अंदर भिजी हुई उस पातशाह महाराज जी के चरणों विच झुक गई। बाणी दा रस आया फिर मंगना कीता, लख जेवा देवो मेरे प्रीतम, मुख हर आराधे मेरा राम। पातशाह मैनू लखां रसना देनियां कर, उन्हां दे नाल मैं तेरे नाम नूं सिमरदा रहा ते इस दी कदर फिर मन पावे। जदों संसे व्यक्ति तो रहत हो गया मन फिर कदर पावेगा। गुरु खालसा जी इसे महान पुरख ने गुरु तेग बहादुर जी नूं बेनती कीती सी, पातशाह कृपा करके दसो मन बारे दसो। ते पातशाह महाराज जी ने पान पित्र गुरबाणी की पंक्ति द्वारा इस महान पुरख नूं उपदेश देना कीता सी। इस तन में मन को गुरमुख देखे, इस मन इस तन इस शरीर के अंदर कोई गुरमुख गुरां द्वारा बन करके मन नूं वेखना करता है, तां मन कदर वाला बनना करता है। गुरमुख करनी कार करवावे तां इस मन की सोझी पावे। केडी कार कमाउणी करे भक्ति रूपी कार कमाउणी करता है। फिर एक मैं तुझ आगे अरदास, मैं ताड़ दी बाण, तू है मेरे स्वामी। मैं तान दी बाण, तू है मेरे स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास, मैं तुझ आगे अरदास। मैं और थाऊं नाही जिस पे करो बिनती, मैं और थाऊं नाही जिस पे करो बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास,
तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुम्हारी महिमा वर्ण न साको, तुम्हारी महिमा वर्ण न साको। विचे धरती विचे पानी, विच काष्ठ अग्न धरी जय, विच काष्ठ अग्न धरी जय, बकरी सिंह इक थाय राखे, मनगार जप ब्रह्म दूर की जय, मनगार जप प्रभु को दूर की जय, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुम्हारी महिमा वर्ण न साको, तुम्हारी महिमा वर्ण न साको। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणया माण दिवाए, हर निमाणया माण दिवाए, जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, तो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, तो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुम्हारी महिमा वर्ण न साको, तुम्हारी महिमा वर्ण न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुम्हारी महिमा वर्ण न साको, तुम्हारी महिमा वर्ण न
ਮਰ ਕੇ ਜੂਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਦੀਵਾ ਕੌਮ ਤੇ ਅਣਖਦਾ ਰਹੇ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਕੌਮ ਤੇ ਅਣਖਦਾ ਰਹੇ ਜਗਦਾ ਜਗਾ ਤੇ ਦੀ ਖੂਣਿਓ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਾਣੋ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਾਣੋ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਾਣੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਾਣੋ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਾਣੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਕਿਨ, ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਕਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਮਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਦਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ, ਖੱਦਰ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ 1988 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ
क्योंकि अज तो पैसा की कीमत कोई नहीं रही, उदों पैसे की कीमत होंदी सी ते तकरीबन 40-50 हज़ार मेरा ख्याल उस मौके ते माया टक्कर हुई। उस तो बाद सच्चे पातशाह ने कृपा की, जिथे साधु आके बह जान कार सेवा वाले उथे 9 निधियां वरत जांदियां। हुण आलीशान गुरुद्वारा किनियां दुकानां की कुछ सिलसिले बन गए, ये सारी उन्हां महापुरुषां दी कृपा है। हाँ जी धन्यवाद। देखो मैनूं अजे तक याद आ सारियां गल्लां, क्योंकि उन्हां वल्लों सरदार गुलजार सिंह जी उदों 10,000 रुपया दिता सी पहली बार, ते हुण भी जथे दे माण विच उन्हां ने वक्त माया भेजी है। वीर गुरचरण सिंह जी मैनूं पंजाब दे 2-3 पिंड ऐसे है जिन्हां पिंडां विच कदे असीं मिलण वास्ते भी अपने सज्जणा मित्रां नूं आउंदे सां ते पिंड दे लोग अनाउंसमेंट करवा दिंदे सन गुरुद्वारे विच जोगी दा जथा आया, आओ दीवान सुणीए। एक तुहाडा नगर, एक पार ढिल्मा नगर, एक जड़ियाले दे कोल तलावा नगर है तारागढ़ तलावा। जदों असीं इन्हां पिंडां में चले जाते सां अपने आप ही लोग इकट्ठे होकर दीवान सुणन वास्ते आ जाया करते सन। सो मैं धन्नवादी हाँ, बड़ा इस नगर दे नाल प्यार रहा। बड़े देर बाद तुसीं याद कीता है वीर गुरचरण सिंह जी जिन्हां ने सारा प्रोग्राम लिखिया है, जथे दी सेवा की है, उन्हां वल्लों ही बाबा जी बड़े महापुरुष सचखंड वासी महान आत्मा बाबा लाभ सिंह जी ते महापुरुष बाबा हरभजन सिंह जी पहलवान बड़िया भारी सभावां कीतियां। बड़ा गुरु के कोलों जस खटिया जिन्हां ने उन्हां महापुरुषां दे नाम को माया भेजी गई है। सगनू चढ़दी कला बलकार सिंह निहंग सिंह ये भी जिथे किते साडा दीवान होवे तरनतार दा होर किते हर थाई ये जथे दे मान विच माया भेजदे रहे, हुण भी मान करदे है। सगनू चढ़दी कला 20वीं सदी दे महान जरनैल जिन्हां ने सुती हुई कौम नूं मुड़ के जागृत विच लिआंदा है। कहनी ते करनी दे पूरे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिड़कां वाले महापुरुष उन्हां दे नाम तो आया हाज़र है। सगनू चढ़दी कला करे महाराज ही है, पर जेड़े कुछ करके जाते हैं वो मरदे नहीं, वो सदा अमर हो जाते हैं, उन्हां नूं लोकी सदा याद करदे। भैन जी दिल्ली मोर्चे दी चढ़दी कला मोर्चा ते फतेह हो गया। जेड़ा मोदी कहता सी मैं कदे झुकिया नहीं, ये सारे लीडर जिन्हें भाजपा के खास करके पंजाब के तो ज्यादा ही बोलते सी ये कानून नहीं रद्द होने, ये सोधा हो सकती है। जो मोदी ने कह दिता वो कदे पिछे नहीं हटिया। उन्हें नोटबंदी कर दी, उन्हें GST ला दी, उन्हें 370 धारा जम्मू कश्मीर में तोड़ दी। और कदे जेड़ा कदम पुट लवे एक कदम भी पिछे नहीं हटता। मोदी की जय जयकार है, मोदी है तो मुमकिन है। ये तो हुण जेड़ा किला कढ़िया सी ना, जेड़ा मोदी कदे झुकदा नहीं, पर उन्होंने ये नहीं सी पता है गुरु नानक की फुलवाड़ी है, ये पंजाब की धरती, ये सिख भी कदे झुके नहीं, ये झुकाउणा जानते हैं पर कदे झुकदे नहीं। वो धौण तो किला अज निकल गया। गुरु नानक महाराज के प्रकाश दिहाड़े के पुत्र दिन से उन्होंने कहना पिया कि मैं तिने कानून रद्द करांगा। कल पार्लीमेंट में बिल आ रहे हैं ते तिने कानून रद्द हो रहे हैं ते बाकी दी जिहड़ियां मंगां साडीआं किसानां ने रखियां वो भी इन्हां नूं मंगणियां पैणियां। ये भी किसानां ने कह दिता बाकी मंगां जिन्हां तक मंगियां नहीं जांदियां MSP और नाल मुआवजा जिहड़े साडे किसान भाई शहीद हो गए जां जिन्हां ते केस कीते गए, केस रद्द नहीं कीते जांदे, पराली दा भी मान लिया ते बिजली दा भी मनना पैना। जो ये सारियां मंगां जो हुण लिख के भेजियां किसानां ने, सतगुरु कृपा करे इहदे विचों भी सानूं फतेह नसीब होवेगी। सतगुरु रहम करे। दोतरे की दात नाले मंगी गई है इस पितर दिहाड़े ते, सतगुरु कृपा करो रहम करे। सुधार तो जिहड़ा नगर कीर्तन इत्थे पहुंचा है ओदी रवानगी 2:30 बजे होनी है, संगत नोट कर ले। बाबा भलवान जी के नाम तो निहंग सिंह बलकार सिंह जी उन्होंने फिर 50 रुपए माया ही संगत चढ़ती कला कर। एक मोबाइल साढ़े को पहुंचा है, निशानी दस के अपना मोबाइल तुम स्टेज को आके ले सकते हो। आओ जी बाबा जी के जीवन से आत्मा में
ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਗੰਗੋਮਾਰ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਕੱਥੂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਉਸ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮੋ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾਨੰਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ 1668 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਗੰਗੋਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਗੱਤਕਾ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਜੀ ਬੜੇ ਲੋੜੇ ਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 1690 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੰਧ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵਣ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਰਦ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਪਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੂਰਮੇ ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਰਦ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਪਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਚਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਜਨਾ ਹੀਰਾ ਜਾਇਆ ਸੁੱਚਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਲੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਇਲਾਹੀ ਪਾਈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਤ ਦਾ ਕੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਲੋਂ ਮਿਟਾਇਆ। ਮਰਨੀ ਮਾਂ ਦਿਲ ਧਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਮਤ ਪਾਈਆਂ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਜਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ। ਮਜਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਝਾਉਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਗ ਨੂੰ ਬਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਨੂੰ ਜਗ ਪੂਜੇ ਛਿੰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਕਿਨ, ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਕਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਣ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਣ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। 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 ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀਅ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ, ਜੀਅ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀਅ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ, ਜੀਅ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਵੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਵੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਵੇ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਣ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਣ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ।
ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ, ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ। ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਨਾਹੀ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖੜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੁੱਲ ਨਾਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾਸ਼, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। और नाल ही रंग रेटा गुरु का बेटा कह करके महान बख्शिशां महान रहमतां इन्हां दे जीवन दे उपर वरताइयां। ये आपां सारे इतिहास कविशरी वारां दे राहीं गुरमुखां दे पासों सरवण कीता है। आओ गुरमुख विचारां दी प्रारंभता तो पहलों सरबत संगत बड़ी भावना नाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सिर झुकाओ। दोवें हाथ जोड़ के बुलाई गुरु की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर इतिहास दे विच बचन आउंदा है कि जिस वेले भाई जैता जी श्री आनंदपुर साहिब जी की पवित्र धरती के ऊपर पुजे, चंदन की चिखा सजा करके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन पवित्र सीस उसके ऊपर रखा गया। चंडा लाउण तो पहलों भाई जैता जी नूं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी ने वचन किया, भाई जैतिया
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਖੜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਰ ਕੋਹਾਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਵਾਜਬ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕਰ ਐਸੇ ਬੋਲੇ ਗਰਜਤ ਘਨ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਇਸ ਵਿਦ ਕੋ ਅਬ ਪੰਥ ਬਣਾਉ ਸਗਲ ਜਗਤ ਵੇਖੈ ਬਹੁ ਪ੍ਰਗਟਾ। ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਪਾਈ ਜਤਿਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। 1699 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਧਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਵੇ ਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਕਮਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸੀਵੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਚਵਾਵੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ।
और गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी ने तो इंतहा की साहब कहते हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की जात सब है एक है पहचान। अपने आप में कोई किसी धर्म का कोई किसी फिरके का कोई किसी वर्ण का कहता है पर साडी शरण दे विच आउण वाला हरेक मानस की जात का नाल संबंध है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਤ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਦਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ। पर देखो कर्मन रत करी
बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਗੁਰਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੇ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਿਰਦੇ ਆਪਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀ ਏ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਟਕਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਨਾਨਕ ਮਲਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਨਾਨਕ ਮਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਡਿਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀ ਵਾਜਬਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਡਿਆ ਮਾਲਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਢੋਲ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ कोई कोई अपनी खातर ते मरदे न सब थे उनका तुझे वाली कुर्बान वो दादू पुरिए उन्हां सदा इतिहास पूजे ते जेड़े करदे ने काम महान कोई कोई अपनी खातर सारे मरते ने जोधा सुरमायो है जेड़ा किसे दी कोई दान होता है कविता बड़े प्यार से लगी उठो जीवन सिंह जी गुण डेर न लाओ उठो जीवन सिंह जी गुण डेर न लाओ केरा पैगा सिंह जी तनो हुण जल्दी जाओ केरा पैगा सिंह जी तनो हुण जल्दी जाओ तेरा पैगा सिंह जी तनु हुण जल्दी जाओ उठो जीवन सिंह जी हुण देर न लाओ उठो जीवन सिंह जी हुण देर न लाओ तेरा पैगा सिंह जी तनु हुण जल्दी जाओ तेरा पैगा सिंह जी तनु हुण जल्दी जाओ
गुस्सा खाके तेरा तोड़ो वैरियां दा गुस्सा खाके वैरी खान देते वैरी खान देते हाँ वैरी खान देते हाथ तेग लगा तेरा पैरा सिंह जी तनू हुण जल्दी जाओ तेरा पैरा सिंह जी तनू हुण जल्दी जाओ सारी दुनिया जानदी सारी दुनिया जानदी तेरी घोड़ सवारी विच दलां दे सूरिया तू जोधा पारी विच दलां दे सूरिया तू जोधा पारी लैके नाय अकाल दा हथ तेग उठाओ तेरा पैरा सिंह जी तनू हुण जल्दी जाओ तेरा पैरा सिंह जी तनू हुण जल्दी जाओ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
होए होए सतगुर सबना दा भला बनाए राती अरदास हमारी दियो पिंड ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
भगत तेरे